हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जॉब गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन चैनल में स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करता तमाम उम्मीदवार मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ताजेतर में राज्य सरकारे दिव्यांगजनों माटे शिक्षण सहायक की खास भर्ती झुंबेश अंतर्गत शिक्षण सहायक की भर्ती जाहेरात करी है। जाहेरात क्रमांक 01/2025 से राज्य सरकारी उच्चतर माध्यमिक शालाओं में शिक्षण सहायक भर्ती 2025 अंतर्गत दिव्यांग उम्मीदवारों माटे शिक्षण सहायक की खास भर्ती बहार पाड़ी है। तो मित्रों, 3/11/2025 ना रोज गुजरात राज्य शैक्षणिक स्टाफ भर्ती पसंदगी समिति गांधीनगर द्वारा गुजरात सरकार सामान्य वहीवटी विभाग तारीख 17/9/2021 ठराव क्रमांक अहीं आपेलो छे। तारीख 20/11/2024 नो ठराव क्रमांक અને શિક્ષણ વિભાગના તારીખ 19/5/2023 નો ઠરાવ ક્રમાંક અહીં આપેલ છે। નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પિટિશન થયેલ હતી તે મુજબ તારીખ 13/3/2024, તારીખ 2/8/2024 અને તારીખ 4/10/2024 ના ઓરલ ઓર્ડર તથા સામાન્ય વહીવટી વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક અહીં મિત્રો પરિપત્ર ક્રમાંક આપેલો છે। ભાગ એ તારીખ 11/11/2024 અન્વયે રાજ્ય સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં દિવ્યાંગજનો માટે શિક્ષણ સહાયકની ખાસ ભરતી ઝુંબેશ અંતર્ગત 1/3/2025 ના રોજ વર્તમાન પત્રોમાં જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલી હતી। ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગરના 15/11/2019 ના જાહેરનામા ક્રમાંક GSSS 105 SMS 10/11/258 G1 तथा 12/9/2024 ना जाहेरनामा क्रमांक मित्रों अहीं आपेलो छे। तेमज सरकार श्रीना स्थायी ठरावो अने वक्त वखत थयेल सुधारा ठरावोनी जोगवाईओ अन्वये राज्यनी सरकारी उच्चतर माध्यमिक शाळाओमां दिव्यांगजनो माटे शिक्षण सहायकनी खास भरती झुंबेश अंतर्गत द्विस्तरीय टाट SS 2023 आधारित मेरिटना धोरणे पसंदगी करवा नियत लायकात धरावता उम्मीदवारों पासेथी 3/11/2025 की तारीख 12/11/2025 23:59 कलाक सुधी ए मित्रों वेबसाइट आपेली है। तेमना पर ऑनलाइन अरजीओ मंगाववामां आवेली छे। ऑनलाइन अरजी कर्या बाद तेमनी प्रिंट मेळवी साथे अपायेल सूचनाओं मुजब जरूरी आधारों साथे उम्मीदवारे पसंदगी आपेल जिल्लानी जिल्ला शिक्षणाधिकारी श्रीनी कचेरी जिल्ला कक्षाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर खाते અત્રેથી વેબસાઇટ પર આપવામાં આવનાર સૂચના મુજબ દિવસો દરમિયાન ચકાસણી કરાવી જમા કરાવવાના રહેશે। વેરિફિકેશન માટેના સમયગાળાની સૂચના વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવશે। સંભવતઃ અરજી કરવાના સમયગાળા બાદ તુરંત વેરિફિકેશન કરવામાં આવનાર હોય ઉમેદવારે પોતાના લાગુ પડતા તમામ દસ્તાવેજો તૈયાર રાખવામાં જણાવવામાં આવેલ છે। જિલ્લા કક્ષાના ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન સેન્ટર ખાતે नियत समयगाळा में वेरिफिकेशन करावेल नहीं होय तेवी अरजीओ ध्यान में लेवामां आवशे नहीं, जेनी खास नोंध लेवी। सदर भर्ती प्रक्रिया अन्वये आगामी थनार प्रक्रिया जेवी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, वांधा अरजी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 2, शाळा पसंदगी, शाळा फाळवणी, निमणूक हुकम के भर्ती प्रक्रिया बाबते अन्य सूचनाओं वक्त वखत वेबसाइट पर प्रसिद्ध करवामां आवशे। आ सूचनाओं उम्मीदवारोए चुस्तपणे अमल करवानी रहेशे। तो मित्रों, जाहेरात क्रमांक 1 से सरकारी उच्चतर माध्यमिक शाला शिक्षण सहायक जेमा दिव्यांगता प्रकार मुजब जग्याओनी विगतो आपेली छे। ए केटेगरी में 11, बी केटेगरी में 19, सी केटेगरी में 1 पण नथी, डी ई केटेगरी में 18 जग्या छे अने कुल मित्रों 48 जग्या पर भर्ती बहार पाडवामां आवी छे। तो हाल में दिव्यांग उम्मीदवारों माटे दिव्यांग केटेगरी वाइज ABCDE मुजब जग्याओ मूकवामां आवेल छे। उच्चतर माध्यमिक विभाग में शीखवामां आवता विषयों माटेनी नियत लायकात धरावता उम्मीदवारों अरजी करी शकशे। ए मित्रों घणी बधी अगत्यनी सूचनाओं आपेली छे। महत्वपूर्ण सूचनाओं जोईशुं। तो जाहेरात में दर्शावेल जग्याओ सामान्य वहीवटी विभागना तारीख 11/11/2024 ना परिपत्र क्रमांक CRR 10, 20, 17, 12, 26, 39 भाग 1 ने अधीन राज्य सरकार हेठळनी दिव्यांग व्यक्तिओनी सीधी भर्ती अनामत जग्याओनी घट खास भर्ती झुंबेश हेठळ मात्र दिव्यांग उम्मीदवारोथी भरवानी रहती होय केटेगरी बी अनामत, आर्थिक रीते नबळा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रीते पछात वर्ग आधारित अनामतनी जोगवाईओ आ भर्ती प्रक्रिया माटे लागू पाडवानी रहती नथी। तो खास ध्यानमां लेवानुं रहेशे। भर्ती प्रक्रिया ने अंते लायक ठरेला उम्मीदवारों ने तेओनी संबंधित जे ते केटेगरीनी जग्याओ सामे सरभर करवामां आवशे।
મહિલા અનામતના ધોરણો આ ભરતી પ્રક્રિયામાં લાગુ પડશે નહીં. ત્યારબાદ મિત્રો દિવ્યાંગજનોની ભરતીને સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક ભરતીનો પ્રથમ પ્રસંગ ગણવાનો રહેશે, તે ખાસ ધ્યાનમાં લેવું. જાહેરાતમાં દર્શાવેલ જગ્યાઓ માત્ર દિવ્યાંગ ઉમેદવારોથી ભરવાની રહેતી હોય. ધ રાઇટ ઓફ પર્સનલ વિથ ડિસેબિલિટી એક્ટ 2016 તથા ત્યારબાદના વખતના સુધારાથી નિયત કરવામાં આવેલ દિવ્યાંગતાની કેટેગરીમાં બેન્ચમાર્ક ડિસેબિલિટી ધરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરી શકશે. અન્ય ઉમેદવારોએ આ જાહેરાતમાં અરજી કરવાની રહેશે નહીં. દિવ્યાંગ ઉમેદવારો જે કેટેગરીના હશે તે કેટેગરીની જગ્યા સામે રોસ્ટર રજિસ્ટરમાં સરભર કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ શૈક્ષણિક અને વ્યવસાયિક લાયકાત સંબંધી અગત્યની સૂચના આપેલી છે. જાહેરાતમાં દર્શાવેલ અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે 15/4/2025. ઉમેદવારની ઉંમર 39 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ નહીં. અને સદર ભરતી ફક્ત દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે દરેક કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે 10 વર્ષના છૂટછાટ સાથે ઉમેદવારની મહત્તમ વય મર્યાદા 45 વર્ષની રહેશે. ઉમેદવારની ઉંમર જાહેરાતમાં દર્શાવેલ અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ એટલે કે 15/4/2025 રોજ 45 વર્ષ કરતાં વધારે હોવી જોઈએ નહીં. ત્યારબાદ મિત્રો શૈક્ષણિક લાયકાત એપેન્ડિક્સ 1માં આપેલ વિષય સામે દર્શાવેલ સ્નાતક અનુસ્નાતકની શૈક્ષણિક લાયકાત તેમજ વ્યવસાયિક લઘુત્તમ લાયકાત ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા તો રાજ્ય અધિનિયમ અથવા તો તે હેઠળ સ્થપાયેલ અથવા તો સ્થાપિત યુનિવર્સિટીઓ પૈકી કોઈમાંથી અથવા તો તે તરીકે માન્ય થયેલ અન્ય કોઈ પણ શૈક્ષણિક સંસ્થામાંથી અથવા તો યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન અધિનિયમ 1956ની કલમ 3 હેઠળ ડીમ્ડ યુનિવર્સિટી તરીકે જાહેર થયેલી કોઈ પણ શૈક્ષણિક સંસ્થામાંથી મેળવેલ હોવી જોઈએ. અને કોલમ 9માં દર્શાવેલ વિષયમાં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલ દ્વિસ્તરીય ટાટ હાયર સેકન્ડરીમાં 60% સાથે પાસ કરેલ હોવી જોઈએ. તો મિત્રો 60% જ રાખવામાં આવ્યું છે જનરલ ઉમેદવારોની સાથે, જેમાં કોઈ પણ ઘટાડો કરવામાં આવ્યો નથી. ત્યારબાદ મિત્રો ઉમેદવાર જે વિષય માધ્યમમાં દ્વિસ્તરીય ટાટ હાયર સેકન્ડરી 2023 પાસ કરેલ હશે તે વિષય માધ્યમની જગ્યા માટે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે. અને કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની જાણકારી ધરાવતા હોવા જોઈએ. તેમજ ગુજરાતી અને હિન્દી બંને ભાષાનું પૂરતું જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈએ. જાહેરાત સંબંધી અન્ય મહત્વની બાબતો અહીં મિત્રો આપેલી છે. તો દ્વિસ્તરીય ટાટ હાયર સેકન્ડરી પરીક્ષા 2023માં મેળવેલ ગુણને આધારે નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પસંદગી યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ મિત્રો ઉમેદવારોએ કરેલ અરજી જે જિલ્લામાં ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કરાવી જમા કરાવવા ઈચ્છતા હોય તે જિલ્લાનો વિકલ્પ ઓનલાઈન ફોર્મમાં ફરજિયાત પસંદ કરવાનો રહેશે. ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ નિશ્ચિત કરવામાં આવેલ સમયગાળામાં જિલ્લા કક્ષાએ નિયત થયેલ સ્થળે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન ફરજિયાત કરાવવાનું રહેશે. ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન ન કરાવનાર ઉમેદવારોની ઉમેદવારી આપવા પર રદ અથવા તો ઉમેદવારોનો ભરતી પ્રક્રિયામાં સમાવેશ કરવામાં આવશે નહીં. આ અંગે ઉમેદવાર કોઈ પણ પ્રકારનો હક દાવો કરી શકશે નહીં. અને આ અંગે કોઈ લેખિત કે મૌખિક રજૂઆત કે પત્ર વ્યવહાર ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં. જિલ્લા ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન સેન્ટર જે તે જિલ્લાની શિક્ષણ અધિકારી શ્રીની કચેરી રહેશે, જેના સરનામા સાથેની યાદી વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે. ત્યારબાદ મિત્રો સરકારી અથવા તો બિન સરકારી અનુદાનિત પ્રાથમિક માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક વિદ્યા સહાયક તરીકે સેવા બજાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોએ આ જાહેરાત અન્વયે અરજી કરવા માંગતા હોય તો શિક્ષણ વિભાગના મિત્રો ઠરાવ ક્રમાંક આપેલ છે. નિમણૂક સત્તા અધિકારીનું સદર જાહેરાત બાદનું અત્રેથી સૂચવેલ નિયત નમૂનામાં જ એનઓસી મેળવ્યા બાદ અરજી કરવાની રહેશે. તો ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું રહેશે. ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી પત્રકમાં વિગતો ભરતા સમયે જાતિ અંગે જે વિગત દર્શાવેલ હશે તે અરજી પત્રક કન્ફર્મ થયાથી જાતિ કેટેગરીમાં પાછળથી કોઈ ફેરફાર કરવાની વિનંતી માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં. ત્યારબાદ મિત્રો પગાર ધોરણ વિશે સ્પષ્ટતા કરેલી છે. તો સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગમાં શિક્ષણ સહાયકને પ્રથમ 5 વર્ષ સુધી ફિક્સ 49,700 માસિક વેતન મળવાપાત્ર થશે. અને ત્યારબાદ 5 વર્ષની સંતોષકારક સેવા પૂર્ણ થયા બાદ પે મેટ્રિક મુજબ લેવલ 7 39,900 થી 1,26,700 અથવા તો સરકારશ્રીને તે વખતે અમલમાં હોય તે જોગવાઈઓ અનુસાર પગાર ધોરણ મળવાપાત્ર રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો અરજીપત્રક ઓનલાઈન ભરવા બાબતની અગત્યની સૂચનાઓ આપેલી છે. તો તમામ સૂચનાઓ મિત્રો એક વખત વાંચીને જ અરજી કરવી. રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા વર્ષ 2023માં લેવાયેલ દ્વિસ્તરીય ટાટ હાયર સેકન્ડરી પરીક્ષાના બેઠક નંબર તથા
અન્ય જરૂરી વિગતો ઉપરથી આ પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણ પોર્ટલ પર પ્રદર્શિત થશે અને ઉમેદવારે તે વિષય અને માધ્યમ માટે જ અરજી કરી શકાશે. ઉમેદવારે 60% કે તેથી વધુ ગુણ ધરાવતા હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ માત્ર ને માત્ર વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવામાં આવશે. ટપાલ, કુરિયર, ઈમેલ કે અન્ય કોઈ માધ્યમે અરજી ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. તો ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું. અરજી ફી મિત્રો શું રહેશે? તો ભરતીમાં તમામ દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે અરજી ફી 150 રૂપિયા ઉમેદવારે ભરવાના રહેશે અને કોઈ પણ સંજોગોમાં ભરેલ ફી પરત મળી શકશે નહીં. અને ફી ભરવા માટે ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, નેટ બેન્કિંગ માધ્યમથી ફી ભરી શકાશે. અરજી ફી ભર્યા બાદ ઉમેદવારે કરેલ અરજી કન્ફર્મ થયેલ ગણાશે અને કન્ફર્મ થયેલ અરજીમાં ઉમેદવાર જો કોઈ સુધારો કરવા ઈચ્છે તો કરેલ અરજી વિથડ્રાવ કરી નવી અરજી કરવાની રહેશે અને પુનઃ ફી ભરી અરજી કન્ફર્મ કરવાની રહેશે. આ સંજોગોમાં અગાઉ ભરેલ અરજી ફી પરત મળવા પાત્ર રહેશે નહીં. તો ખાસ મિત્રો ધ્યાનમાં લેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો ઘણી અગત્યની સૂચનાઓ આપેલી છે. તમામ સૂચનાઓ એક વખત વાંચી લેવી. અહીં મિત્રો ખાસ સૂચના આપેલી છે કે જો કોઈ ઉમેદવાર જેના જીવનસાથી હયાત હોય તેવી અન્ય વ્યક્તિ સાથે લગ્ન અથવા તો લગ્ન કરાર કરેલ હોય અથવા તો જેના જીવનસાથી હયાત હોય અને તેણે અન્ય વ્યક્તિ સાથે લગ્ન અથવા લગ્ન કરાર કરેલ હોય તો તેવા ઉમેદવારો આ જગ્યા માટે નિમણૂક મેળવી શકશે નહીં. તો ખાસ ધ્યાનમાં લેવું. પરંતુ તે વ્યક્તિ અથવા તો સામેની વ્યક્તિને લાગુ પડતા હોય તેવા કોઈ અંગત કાયદાની જોગવાઈને આધીન હોય અને તેમ કરવા માટે ખાસ કારણો છે તેવી ખાતરી થતા સરકારશ્રીના નિયમના અમલમાંથી માફી આપી શકશે. ઉમેદવાર પુરુષ હશે તો તેણે એક કરતાં વધારે પત્ની હયાત હોવા અને જો સ્ત્રી હશે તો તેણીએ જેની અન્ય પત્ની હયાત હોય એવા પુરુષ સાથે લગ્ન કરેલ હોવા બાબતે ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાં જાહેર કરવું જોઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો ઉમેદવારોને દોષિત ઠરાવવા બાબત અગત્યની સૂચના આપેલી છે. તો ઉમેદવારને જે ઉમેદવાર નીચેની બાબતે દોષિત હોય અથવા તો પસંદગી સમિતિ દ્વારા દોષિત જાહેર કરવામાં આવ્યા હોય તો તે સમયગાળા માટે શિક્ષકની નિમણૂક માટે ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે અને જે 5 વર્ષ સુધી લંબાવી શકાય છે. તો ખાસ મિત્રો ધ્યાનમાં લેવું. અહીં દોષિત ઠરાવવા સંબંધી અગત્યની સૂચનાઓ આપેલી છે. તો ખાસ સૂચનાઓ એક વખત વાંચી લેવી. જે ઉમેદવાર ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે ખોટી માહિતી આપશે તેમને ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે. તો ખાસ ધ્યાનમાં લેવું. અરજદારે પોતાનું ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર ફરજિયાત આપવાના રહેશે અને ભરતી અંગેની પ્રક્રિયા વખતો વખત જાણ અરજદારને SMS થી કરવામાં આવશે અને આ બાબતે અરજદારે SMS ની ચકાસણી કરવાની રહેશે. અરજદારે ફોર્મ ભરેલ છે તેની પ્રિન્ટ લઈ તેના દરેક પાના પર સહી કરવાની રહેશે અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે રજૂ કરવાની રહેશે. તાલીમી સ્નાતકની લાયકાત મેળવેલ કોલેજનું NCTE, RCI, UGC માન્ય પ્રમાણપત્રની વિગતો અરજી ફોર્મમાં દર્શાવવી તથા અરજી ચકાસણી વખતે અચૂક રજૂ કરવાનું રહેશે. ગુજરાત રાજ્યમાંથી મેળવેલ SNDT યુનિવર્સિટીની લાયકાત શિક્ષણ વિભાગના તારીખ 26/11/2019ના ઠરાવની દર્શાવેલ જોગવાઈઓને ધ્યાને લઈ માન્ય ગણવામાં આવશે. ત્યારબાદ UGC માન્ય યુનિવર્સિટી દ્વારા મેળવેલ ડિગ્રી ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે તેમજ દૂરવર્તી શિક્ષણના માધ્યમથી ડિગ્રી મેળવેલ હોય તો તેવા કિસ્સામાં નીચે મુજબની સ્ટેટ ઓપન યુનિવર્સિટી સિવાયની અન્ય રાજ્ય બહારની યુનિવર્સિટીમાંથી ઓપન એન્ડ ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ દ્વારા મેળવેલ ડિગ્રી માન્ય રહેશે નહીં. ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટીની લાયકાત માન્ય રાખવાની રહેશે. તો એ મિત્રો ઘણી બધી માહિતી આપેલી છે યુનિવર્સિટી સંબંધી. ત્યારબાદ મિત્રો રાજ્ય બહારની યુનિવર્સિટીમાંથી નિયમિત અભ્યાસક્રમ દ્વારા મેળવેલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ નીચે મુજબના આધારો અવશ્ય રજૂ કરવાના રહેશે. તો એ મિત્રો ઘણી બધી અગત્યની સૂચના આપેલી છે. જે ઉમેદવારો રાજ્ય બહારની યુનિવર્સિટીમાંથી નિયમિત અભ્યાસક્રમ દ્વારા મેળવેલ લાયકાતના પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હશે તો તેવા કિસ્સામાં અસલ પ્રમાણપત્રોની ખરાઈ જિલ્લાના શિક્ષણ અધિકારી શ્રીએ નિયમાનુસાર કર્યા પછી જ નિમણૂક માટે પાત્ર ઠરશે. જો લાયકાતના પ્રમાણપત્રો બનાવટી હશે તો નિયમાનુસાર શિક્ષાને પાત્ર બનશે. ત્યારબાદ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન સમયે રજૂ કરવાના ગુણપત્રકો, પ્રમાણપત્રકો અને આધાર પુરાવાની વિગતો આપેલી છે. તો એ મિત્રો તમામ આધાર પુરાવા વિશે ક્રમાનુસાર માહિતી આપેલી છે. જન્મ તારીખના પુરાવા માટે શાળા સોળિયાનું પ્રમાણપત્ર, ધોરણ 10નું ક્રેડિટ શરતી, ઉમેદવારનું આધાર કાર્ડ, ઉમેદવારની માતાનું આધાર કાર્ડ, માતાના નામની ખરાઈ માટે આધાર કાર્ડમાં ના હોય તો તેવા કિસ્સામાં માતાનું સાસુ નામ હોય તેવા માન્ય આધાર. ત્યારબાદ દ્વિસ્તરીય ટાટ 2023ની માર્કશીટ, સ્નાતક માર્કશીટ, ટ્રાયલ સર્ટી, ડિગ્રી સર્ટી, અનુસ્નાતક માર્કશીટ, ટ્રાયલ સર્ટી, ડિગ્રી સર્ટી,
વ્યવસાયિક સ્નાતક માર્કશીટ, ટ્રાયલ સર્ટી, ડિગ્રી સર્ટી, NCTE RCI UGC માન્યતા પ્રમાણપત્ર, કુલ ગુણ, મેળવેલ ગુણ અનવ્ય સંબંધિત કોલેજ યુનિવર્સિટીનું પ્રમાણપત્ર જે ઉમેદવારની માર્કશીટ માત્ર CGPA CPI GRADE દર્શાવેલ હોય તેમના માટે. ત્યારબાદ જાતિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા નોન ક્રિમિલિયર સર્ટિફિકેટ વિશે અગત્યની સૂચના આપેલી છે. તો SCBC કેટેગરી સામાજિક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગના ઉમેદવારોએ નોન ક્રિમિલિયર સર્ટિફિકેટની મહત્તમ અવધિ ઇસ્યુ થયાના વર્ષ સહિત 3 નાણાકીય વર્ષની રહેશે. તો ખાસ મિત્રો ધ્યાનમાં લેવાનું રહેશે. આવું પ્રમાણપત્ર અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ એટલે કે 12/11/2025 રોજ માન્ય હોવું જોઈએ. ત્યારબાદ સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના પરિણીત મહિલા ઉમેદવારે આવું નોન ક્રિમિલિયર પ્રમાણપત્ર તેમના માતા પિતાની આવકના સંદર્ભમાં રજૂ કરવાનું રહેશે. તો ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ EWSના ઉમેદવારો માટે અગત્યની સૂચના આપેલી છે. તો આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ EWS માટેના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇચ્છુ થયાની તારીખથી 3 વર્ષ સુધી માન્ય ગણવામાં આવશે. આવું પ્રમાણપત્ર અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 12/11/2025 રોજ માન્ય હોવું જોઈએ. ત્યારબાદ શારીરિક અશક્તતા અંગેનું પ્રમાણપત્ર સંબંધી અગત્યની સૂચના આપેલી છે. તો તમામ સૂચનાઓ મિત્રો વાંચી લેવી જરૂરી છે. મિત્રો ખાસ અગત્યની બાબત એ છે કે દિવ્યાંગતા 40% કે તેથી વધુ હોય તેવા ઉમેદવારો દિવ્યાંગ અનામતનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે. ઉમેદવારે ઉપર દર્શાવેલ ખંડ A થી E પૈકી કઈ દિવ્યાંગતા છે તે દર્શાવવાનું રહેશે. તે ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો વિધવા હોવા અંગેના આધારો સંબંધી અગત્યની સૂચના આપેલી છે. માજી સૈનિક તરીકેનું ઓળખપત્ર, ડિસ્ચાર્જ સર્ટી વગેરે સંબંધી સૂચના આપેલી છે. તો દિવ્યાંગ માજી સૈનિક ઉમેદવારને આ ભરતીમાં અનામતનો લાભ મળશે નહીં, પરંતુ વય મર્યાદામાં લાભ મેળવવા માટે તેઓએ માજી સૈનિક તરીકેનું સક્ષમ અધિકારીનો ઓળખ કાર્ડ અને ડિસ્ચાર્જ બુકની નકલ રજૂ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ કોમ્પ્યુટરની જાણકારી અંગે અગત્યની સૂચના આપેલી છે. તો તમામ સૂચનાઓ એક વખત વાંચી લેવી જરૂરી છે. ત્યારબાદ સરકારી ગ્રાન્ટેડ શાળામાં શિક્ષક તરીકે કાર્યરત ઉમેદવારોએ રજૂ કરવાના પ્રમાણપત્રો NOC સંબંધી અગત્યની સૂચના આપેલી છે. તો તમામ સૂચનાઓ મિત્રો વાંચી લેવાની રહેશે. શિક્ષણ વિભાગ સિવાયના સરકારના અન્ય વિભાગ હેઠળ કે બોર્ડ નિગમમાં ફરજ બજાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોએ સક્ષમ સત્તાધિકારીનું ના વાંધા પ્રમાણપત્ર, આ સાથે સામેલ નિયત નમૂનાનું ચોગંદનામું ₹100ના સ્ટેમ્પ પેપર પર નોટરી સમક્ષ કરાવી રજૂ કરવાનું રહેશે. ને કોઈ પણ સરકારી વિભાગમાં ફરજ બજાવતા ન હોય તે ઉમેદવારો કે કરાર આધારિત નિમણૂક ધરાવતા હોય તે ઉમેદવારોએ સાદા કાગળ પર નિયત નમૂનાનું સ્વઘોષણાપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે. તો મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ આપેલી છે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.